جی آپ کیا حال کیسے چال ہیں؟ ہے؟ بس سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ. میں آپ کے پاس آیا اسلام کے بارے میں ایک بات کرنے. شور. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی ہوا ہے ہاں اور اس کے ساتھ جب مجامعات ہوا ہے، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ ہوا، اوکے بالغ تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی میں آپ کس لیے سوال کرتے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا. میرے لحاظ سے بالغ ہونا اٹس اوکے. اگر وہ بالغ ہو گئی چلو آپ بالغ، لیکن کوئی بچی اگر بالغ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے نا کہ جیسی بالغ ہو گئی وہ میچور ہو گئی ہے. بالغ ہونا تو وہ ہوتا ہے کہ آپ بایولوجیکل لائک، اگر میں اس لینگویج میں آپ سے بات کروں کہ اس کو مینسز آنے لگ گئے، تو جیسی مینسز آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی، اس کو بالغ کہتے ہیں رائٹ اسلام کے مطابق. لیکن آپ اگر فزیکل طریقے سے دیکھو، اگر کوئی بچی مینسز آ جائیں اس کو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ میچور ہو گئی، اڈلٹ بن گئی ہے. اور خاص طور پہ میرا ایشو تھا کہ حضور نے اس سے جو شادی کی تھی وہ 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی، جب حضور 53 کے تھے، آئی تھنک سم تھنگ لائک دیٹ رائٹ. 53 سال کے تھے یا 52 سال کے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا کوشچن اس کا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو 53 سال کا ہے وہ ایک 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کرے گا؟ لائک مطلب، اور خاص طور پہ وہ والا انسان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے، پوری دنیا کے لیے اگزامپل ہے اور آخرت تک کے لیے اگزامپل بنا رہے گا، ہر انسان کے لیے اس وقت کے بعد تک، قیامت تک کے لیے یہ اگزامپل رہے گا. تو پھر میرا کوشچن رہتا ہے یہ اگر پرفیکٹ اگزامپل ہے تو ایک 53 سالہ بندہ ایک 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ مجھے صرف اس کے بارے میں کوشچن آتا ہے ذہن میں. اب اس کی جسٹیفیکیشن ہے، آپ کہہ رہے ہو وہ بھائی 9 سال کی ہو گئی تو وہ بالغ ہو گئی تو اس لیے ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کیا اس کے ساتھ کیا. لیکن 9 سال کی عمر میں اگر بچی کو مینسز آ گئے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ میچور ہو گئی ہے بچی. وہ بچی ابھی تک بچی ہے، چھوٹی سی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میچورڈ نہ تھا. مورانی صاحب ان کو جواب دینے سے پھر آپ بولیے گا پلیز. جی جی، جو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میچورڈ نہ تھا، لیکن خود عائشہ رضی اللہ عنہ ترمذی میں حدیث آیا ہے، وہاں پہ وہ خود کہتے ہیں جب لڑکی 9 برس میں آ جائے تو وہ میچورڈ ہو جاتی ہے. یہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ امام نووی رحمۃ اللہ شرح نووی میں کہتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو شادی ہوئی ہے 9 برس میں تو وہ پوری طرح میچورڈ تھا. ہاں لیکن آپ دیکھو، آپ میچور صرف بایولوجیکل میچورٹی کو دیکھ رہے ہو کہ بھائی اس کو مینسز آ گئے تھے. ہاں لیکن مینسز کا مطلب وہ دماغی طور سے میچور تو نہیں ہو گئی نا. دماغ سے کہہ رہا ہوں میں، پلیز سنو آگے. تو سب سے پہلے یہ سوال تھا آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 برس سے 9 برس تک کیوں لیٹ کیا ہے. یہ سب سے نہیں، میں نے پہلا یہ نہیں ہمارا بولا. میں سوال نے ہے. کہا کہ اس سے شادی 6 برس کی عمر میں کیوں کی؟ 6 برس میں کیونکہ 6 برس میں اگر کوئی آدمی کا آپ کا یہ دعویٰ ہے، الہاد ملحد نے یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس برٹرن رسل کی کتاب ہے اور ہمایون آزاد کہتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں اجازت دیجیے تو اس کے ساتھ مجامعت ہو جائے، اس سے کسی کی نقصان نہ ہو تو وہ کام جائز ہے. تو ہم آپ کے پاس یہ سوال کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 برس میں شادی کیا، اس سے کسی کی نقصان ہوئی ہے؟ عائشہ رضی اللہ کی کوئی نقصان مجھے ہوئی یہ ہے؟ بتائیں نا. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، 6 سال کی بچی کیا کنسنٹ دے سکتی ہے کہ اس کی مرضی ہے یا نہیں؟ 6 بچے شادی کیا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی مفتی صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ہاں سنا جاتا اب ہے؟ نہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اذان آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب، آواز نہیں آ رہی. اذان ختم ہو رہی ہے. چلے آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ہاں آپ ایک سیکنڈ ویٹ کریں، میں آپ کو نکال نہیں رہا. میں مورانی صاحب سے بات کر رہا ہوں. آپ 2 منٹ کے بعد پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں.
जी जी खुद अजान हाँ गो अहेड मुरानी साहब। अच्छा ये जो अजान ये खत्म हुआ, अजान खत्म हुआ। हाँ एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक मिनट वेट कर लें, उनको बोलने दे, फिर आप बोल लीजिएगा। अजान की वजह से शैतान आ गया ना उनके माइक में। गो अहेड। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि ये जो इतनी सारी शादियां की हैं हुजूर ने, और 9 साल की उम्र में, जो 6 साल की उम्र में, और जो भी ये मुफ्ती साहब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई बालिग है, वो दिमागी तौर पे बालिग तो थी नहीं, वो मतलब कंसेंट कैसे दे सकती है एक छोटी सी बच्ची। वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, यही मैं इलेबोरेट करना चाह रहा था। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी सारी शादियां की हुजूर ने, बच्चा क्यों नहीं हुआ? नहीं तो हुआ था ना, उससे बच्चे तो पहले था बच्चा, नहीं बच्चे तो नहीं, उससे पहले खदीजा के खदीजा के साथ भी टाइम में। नहीं, खदीजा के साथ भी बच्चा हुआ है, और मारिया कुप्तिया के साथ भी बेबी हुआ है, और दो चार और भी हैं, उनकी लड़कियां थी, और एक इब्राहिम भी बेटा हुआ था जो वफात पा गया था, तो उनके बेबीज हुए थे इन द प्रोसेस, कोई ऐसा। हाँ वो तो मारिया कप्तिया तो ये तो वो थी ना, लौंडी थी। हाँ तो लेकिन बेबी तो हुआ था ना, बेबी हुआ था। मारिया किप्तिया रसूल साम के लौंडी थी, लौंडी रंडी लॉन्डी रंडी नहीं है, लॉन्डी लौंडी नहीं थी है। ना। हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है कि क्या सबूत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हमारे आप वहाँ पे? आपके पापा थे वहाँ पे? एक सेकंड, एक हदीस में एक किसने हदीस देखा में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शादी किया। हदीस में ये सबूत है हमारे पास, और सिरात की किताब में बहुत जगह पर आया है कि उसके उसके साथ शादी किया है। तो ये इसके बारे में बात करने नहीं आया। आप जो सवाल ओके, कहा है कि 6 बरस में उसके 6 बरस, कॉन्सर्ट देने की कोई, प्लीज सुनो, हाँ कॉन्सर्ट देने की कोई उसके वो मैच्योरिटी ना था 6 बरस में। सही। अगर 6 बरस में कोई लड़की को आग में हाथ दीजिए तो आप बाप क्यों उसको उसको रुकते हैं? यहाँ ठीक है। पे छोटे छोटे सुनो सुनो कि वो कौन चीज खाते हैं, वो कौन चीज पढ़ते हैं, ये ने बाप और माँ भी ठीक कर देते हैं। अगर वो जब बड़ा हो जाए, वो तो जब वो मैच्योर्ड हो जाए तो वो डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह इस्लाम में भी ये है, जब बच्चा छोटा था उसके साथ वो बाप माँ ने उसको शादी कीजिए, और उसके बाद जब वो मैच्योर्ड हो गया, इसमें मुजामात नहीं होगा। जब वो बड़ा हो जाए तो वो डिसाइड करे कि ये इस शादी हो रहा है, रहते हैं या ना रहते हैं। ये इसका इस्लाम इस्लाम ये कहा है। तो 6 बरस से ये शादी से किसी के नुकसान नहीं हुआ। और जब बड़ा हो गया, बुखारी हदीस में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा, सिर्फ आयशा नहीं, आयशा रदियल्लाहु जो सब बीवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको पूरी तरह तलाक देने का इजाजत दिया मैं, तो आप चाहो तो मुझसे चला जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बीवी ने ये कहते हैं कि आपसे अच्छा आदमी हम कहाँ पाऊं कि उसको हम शादी करूंगा, तो आप तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी बीवी भी इजाजत थी, और उसके उसके किसी की नुकसान नहीं हुआ। अगर आपके पास कुछ ऐसी एविडेंस रहे जिससे ये सबूत हो जाए किसी की नुकसान हुई ये शादी से, तो हम मान जाऊंगा कि ये शादी बहुत खराब था। आपके पास ऐसे ऐसे कुछ एविडेंस है आपके पास जिससे आयशा की कोई नुकसान हुई है? आयशा की नुकसान हुई है, नुकसान का क्या मतलब? किसी तरह नुकसान, आपको तो कहते हैं कि हमारे कामों से किसी की नुकसान ना हो तो कम जायज है। हाँ तो नुकसान किसे कहते हैं? आप किसको नुकसान कहते हैं? नुकसान इस्लाम में क्या, इल्हाद में क्या है? नहीं मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना आयशा को कोई नुकसान हुआ हो तो मुझे दिखा दो, तो आप किस चीज को नुकसान समझते हो? क्या अगर एक छः उसकी आपकी नजर किसी में नुकसान हो जाए। हाँ तो आपकी नजर में ये ठीक है कि एक 53 साल का आदमी, जो ऑलमोस्ट लाइक बुढ़ा आदमी होता है एक किस्म का, उसकी शादी एक 6 साल की बच्ची से हो रही है? आपकी नजर में ये नॉर्मल एक अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी चीज हुई थी? साइंटिफिक कुछ आपके पास एविडेंस है जे ये नहीं काम मैं करना आपसे बहुत खराब पूछ रहा हूँ काम ना, है? आप साइंटिफिक की तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस की तो सिचुएशन ही नहीं है इसमें। आप मुझे बताओ, तो आपके नजर में ये एक इससे तो परफेक्ट रोल मॉडल कोई है नुकसान नहीं इंसान? हुई, आप हाँ तो इससे किसी की नुकसान नहीं हुई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये एक आइडियल बंदा है
पूरी कायनात का एग्जाम्पल, जिसको पूरी क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना के भेजा है, और उस एग्जाम्पल का क्या दिखाया है कि वो एक 53 साल का आदमी है और उसने 6 साल की लड़की से शादी की है। ये ओके क्या ओके, परफेक्ट इसका जवाब एग्जाम्पल है? दूंगा, आपकी नजर में ये एक परफेक्ट इसका जवाब एग्जाम्पल है? मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा कि आप कहते हैं कि सुन्नत किसे कहते हैं आप नहीं जानते हैं, इसलिए ये सवाल किया। सुन्नत अगर कोई आदमी कपूर खुलकर पगड़ी बांध कर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं हुई, कि उसके फर्ज तरक्की हुआ है। तो इस्लाम में सुन्नत वो हो जाए जिसमें फर्ज रहते हैं। तो अगर कोई आदमी, लड़का और लड़की शादी होने के लिए, मुजम्मत होने के लिए मैच्योर्ड होना, बालिग होना जरूरी है। ये इस्लाम के सबसे तो बड़े ठीक है, तो चीजें हैं। मुफ्ती साहब, अगर 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 एक अगर लड़की, अगर 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 एक ये लड़की, ये एक कहूँ, सेकंड, अगर आयशा अगर एक रज़ियल्लाहु लड़की, ताला अन्हु राजी था, हाँ, ये सुनो, तो ये सुनो, नहीं नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 साल बड़े की बच्ची, होकर तो मुझे ये बताएं ना 6 मुफ्ती साल साहब, एक 6 साल 6 के साल बारे की में बात कर लड़की, रहा हूँ, नहीं नहीं, 6 साल बात की कर रहा लड़की, हूँ। एक सेकंड ना, 9 6 बरस, साल, अब एक सेकंड, तो मैं हमारा सवाल सवाल पूछ तो लूं, नहीं समझा। मैं सवाल पूछ लूं। ओके ओके, 6 साल की लड़की एक 53 साल आदमी से शादी करने के लिए राजी हो गई, ये आपको लगता है कि उसने खुशी से, रजामंदी से एक 53 साला बंदे से शादी करने के लिए वो उसने हाँ की है? ओके, इसका जवाब मैं दूंगा। आपने कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 बरस में शादी किया है। 6 बरस क्यों इस यहाँ पे आते हैं, 9 बरस आते हैं इस पे, कि नहीं, 6 9 बरस बरस पे सेक्स जो किया था, एक सेकंड, 9 बरस में सेक्स 9 किया बरस था, वो शादी आएगा यहाँ 6 पे। साल की उम्र में हुई थी। 6 साल तो छोटे बच्चे तो भी क्या खाते हैं वो बाप डिसाइड करते हैं। छोटे बच्चे वही तो क्या मैं कह रहा हूँ ना, पीते हैं वो तो बाप मैं डिसाइड आपसे, करते हैं। मैं उसी चीज के तो बारे में ये आपसे पूछ मेरे रहा हूँ ना, लॉजिक तो नहीं समझा। यू आपका ये अगर आप, कोई आदमी मैच्योर्ड हो जाए, ये सबसे हम्म, पहला जरूरी है कि छोटे बच्चे के साथ इस्लाम में शादी जायज है, लेकिन वो जब बड़ा हो जाए तो उसका मर्जी था, जे अगर उसको चाहे तो वो यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर लेगा, और इस्लाम, वो ना चाहे ये तो एक यही मैं पूछ ये रहा हूँ ना समझो। मुफ्ती अगर वो साहब जब आपसे, इस्लाम के मुताबिक छोटे बच्ची के साथ शादी करना जायज है, ये कैसा सिस्टम है? मुजम्मा ये मुझे जायज नहीं नहीं समझ है, आता है। जायज मुजम्मा है ना? जायज नहीं है, है मुजम्मा जायज नहीं है, शादी मुजम्मा, जायज है। हाँ, शादी की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटी बच्ची, जिमा जायज नहीं है, सेक्स हाँ, करना ये जायज सेक्स नहीं करना है। जायज नहीं है, चलो ठीक है, ओके शादी ओके, करना ठीक है। जायज है, एक चार अगर 4 साल, शादी अगर जायज है, तो 4 साल ये की बाप लड़की, डिसाइड करेंगे। ओके, तो मुझे ये बताओ, बाप डिसाइड करेगा कि ये इस्लाम में 4 साल छोटी की, बच्ची के साथ शादी का इसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या, जायज एक करार सेकंड, दिया नहीं गया नहीं, है, ये ऐसी बात इसलिए नहीं है ना, तो फिर जायज है ना, तो यतीम इसका बच्चा मतलब है, अगर जायज है ना, अगर एक चीज जायज है तो इसका मतलब इस्लाम में उसकी परमिशन है, ठीक है? अगर क्यों मुझे कोई परमिशन, बता, इसको प्रमोट नहीं करते हैं। चलो प्रमोट नहीं करते, लेकिन इजाजत है ना, ओके 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 परमिशन है, ओके, ठीक है, नो, इजाजत है, किस प्रमोट नहीं लिए इजाजत करते, है, इजाजत है, इसमें ओके, इसमें एक इल्लत सेकंड है, ना, चलो इजाजत है, तो इस्लाम में इल्लत है इजाजत, इसमें। ओके, इस्लाम में इजाजत है कि एक 70 साल का आदमी एक 4 साल की लड़की से शादी कर ले, इसकी इजाजत है इस्लाम में, राइट? अच्छा, सुनो सुनो, नहीं, एक सेकंड, हाँ या शादी ना? एक जायज 70 साल है, का आदमी, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे बात एक है, सेकंड, जायज है लेकिन ना? यहाँ पे बात इसका है, जब वो प्रमोट नहीं बड़े हो करते, जाए, हाँ चलो ओके प्रमोट नहीं ओके, करते, लेकिन जब वो बड़े हो 4 जाए साल की, तो तो उसकी आप, इजाजत है, हाँ, तो आपको ये लगता है कि समझना ये, जरूरी है। तो आपको ये लगता है कि एक 70 साल का आदमी एक 4 साल की लड़की से शादी कर सकता है, इसकी परमिशन इस आपका मजहब आपको देता है, आपको ये लगता है कि ये एक ठीक बात है? आप सोचो, लॉजिक से सोचो, हम तो अकीदा ये अकीदा हम एक तरफ है, सोच कर आप कहते हैं, मुझे हम बता, हाँ, सोच कर एक कहते हैं, 70 साल आपको का एक, आप नहीं समझते हैं मेरी बात। आपका मजहब मुझे कहता है कि एक 70 अब साल का का है वो आदमी, हमें सवाल का जवाब देने दो, हाँ, इस तो सवाल एक का जवाब 70 देने साल दो। का आदमी 4 साल की बच्ची से शादी कर सकता है, आपका मजहब ओके कह रहा है उसको ओके कि इसकी ओके, परमिशन है? आप ये सुन लो। हम सबसे पहले जो बात करना चाहते हो कि जब बड़ा आदमी, इस्लाम में कुरान के हकीम में एक आयत है, जब यतीम बच्चा था उसके देखने के लिए कोई आदमी नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा कि बड़ा आदमी उसके छोटी वक्त उसके साथ शादी कर लिए। तो इस्लाम में इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया की आइडियोलॉजी है कि अगर कोई आई जगह डोंट, यहाँ आ जाए कि यतीम बच्चा जिसके जिसके देखने की कोई आदमी नहीं है, तो अगर उसके साथ शादी हो जाए
तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए नहीं, कि अच्छा यतीम नहीं बच्चा होगा, को देखने क्योंकि देखना आप और उसको लालन एक पालन करना। नहीं, प्लीज सॉरी, प्लीज, जब हमारे बात को खत्म करने दो, नहीं नहीं हो गई ना बात। आप हमारे कह रहे हो बात कि खत्म भाई करने दो। यतीम बच्चों का एग्जाम्पल नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना, अगर आप जिस तरह बात कर रहे हो, तो उसमें लिखा होता कि अगर बच्चा सिर्फ यतीम है तो ये शादी कर सकते हो, अगर यतीम नहीं है तो नहीं कर सकते। उसमें और बहुत स्टिपुलेशन लगी बहुत से ऐसी इल्लत कोई यहाँ पे, स्टिपुलेशन नहीं है, सिर्फ ये ऐसी कोई, नहीं है। हाँ लेकिन ऐसी कोई स्टिपुलेशन नहीं है ना। अगर एक 70 साल का आदमी हम तो ये चाहे, कहते हैं, इसको प्रोमोट नहीं करते हैं इस्लाम। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ ना, प्रमोट हम नहीं तो कर ये रहे। सबसे पहले कहना हाँ तो चाहते मुफ्ती हैं, साहब, मैं यही ये कह रहा हूँ प्रमोट आपको। नहीं करते हैं, हाँ लेकिन मैं भी लेकिन आपको यहाँ कह रहा पे हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको आपकी अग्री कर रहा हूँ। एक सवाल का सेकंड जवाब मुफ्ती देने साहब, दो प्लीज। हाँ नहीं मैं अगर आपको अग्री छोटे कर रहा हूँ बच्चे के आपको। साथ, सुनो सुनो, हाँ नहीं मैं अग्री कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं करते, लेकिन इजाजत तो है ना। एक 70 साल के आदमी को 2 साल बच्ची से भी शादी करने की इजाजत तो है ना। ये मैं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ जब एक लड़की लॉजिक के हो लिहाज से जाए, पूछ रहा हूं। एक 70 साल, इस्लाम में 70 साल के आदमी को 2 साल की बच्ची से शादी करने की परमिशन है या नहीं है? प्रमोट नहीं करते, चलो आप प्रमोट नहीं करते उसे, ठीक है, प्रमोट ना ओके करो, ओके लेकिन ओके, इसका इजाजत जवाब तो देने है दो, ना। इसका जवाब देने दो। हाँ इजाजत है या नहीं? जायज है, हम तो ये हाँ बस कहते हैं कि जायज है, शादी जायज है, ठीक है। लेकिन मुजामा जायज नहीं, मुजामा हाँ ठीक जायज है, नहीं, ठीक जमा है, ठीक जायज है, मैं नहीं। मुजम्मा के ऊपर ओके जा ओके, भी नहीं रहा। और मैं कह इस्लाम रहा में हूं सिर्फ दूसरा ये चीज है, बात, दूसरा सिर्फ चीज यही है, वाली बात जो है ना, दूसरा चीज है, ये है, ये मुझे सुनो बताती है, सुनो नहीं भाई, नहीं नहीं एक सेकंड, ये मुझे बताती है ये वाली बात कि आपके आप मजहब में एक बात बार 70 बार साल करके कह रहा के है, बंदा 2 हमारे साल हमको बच्ची जवाब से देने शादी दो। कर सकता है। ये मुझे बताता है कि ये एक यूनिवर्सल मजहब नहीं है, फॉर एवर एंड एवर के लिए ये मजहब नहीं है। यही वाली बात हम मुझे तो इसका पता जवाब चल दूंगा जाती ना, मैं है। तो इसका जवाब दूंगा। हाँ क्या अगर जवाब? वो बड़े हो जाए, अगर वो छोटे बच्चा बड़े हो जाए, तो उसका पूरी इजाजत रहे, उसके साथ मुजामत नहीं हुआ, वो जब छोटा था उसके साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जबान से ये हुआ है कि उसके बाप के साथ ये कलाम होगा कि आपके बीवी बच्चे को मैं शादी करूंगा, ये सिर्फ बात में रहे, इससे ये किसी गलत की है नुकसान मुफ्ती नहीं साहब, होते हैं। ये सिर्फ गलत है। सुनो सुनो, एक बाप को ये इजाजत छूट नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी 2 साल की बच्ची की शादी किसी 70 साल पे के बंदे से कर दे और उसका एग्जाम्पल दे कि भाई हमारे मजहब में तो इसकी परमिशन है। ये गलत बात है मुफ्ती साहब। आप आप इसको सुन लो जस्टिफाई पहले, करने की कोशिश कर आप रहे हो। आप तो ये हमारे बात पूरी करने दो भाई। तो हम ये कहते हैं, जब छोटा बच्चा था तो उस वक्त उसके बाप के साथ कलाम हो जाए, इस्लाम भी ये है, लेकिन उसके साथ मुजामत नहीं होता, कलाम से तो कोई नुकसान नहीं होते, एक नंबर है। अगर जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी पूरी इजाजत रहे कि क्यों नहीं होता? अगर क्यों वो नहीं होता? चाहे, एक सेकंड, सुनो क्यों नहीं सुनो सुनो होता? सुनो क्यों नहीं सुनो, होता? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर उसका अगर जब वो उससे बड़े 2 हो साल जाए, की, अगर 2 साल की बच्ची से शादी हो जाए किसी 70 साल की बंदे की, ठीक है, इजाजत है, प्रमोट नहीं कर रहे आप, इजाजत है। अब वो बच्ची इस 70 साल के बुड्ढे के साथ उसकी शादी हो गई है, अब वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाप ने उसकी शादी पकड़ के एक 70 साल के बंदे से कर दी। इस सवाल का जवाब दूंगा, इस सवाल का जवाब दूंगा, हम्म। वो जब बालिग हो जाए, वो छोटा नहीं नहीं, बच्चा जब बालिग से बालिग हो पहले, जाए, एक सेकंड, बालिग से पहले उसकी इस बंदे से शादी हो गई है, बीच में उसको कोई और रिश्ता आ गया, ठीक है, अभी वो बालिग नहीं हुई, कोई और दूसरा अच्छा रिश्ता आ गया, अब वो नहीं शादी कर सकती उसके साथ, क्योंकि वो एक किसी 70 साल के बुड्ढे के साथ उसकी शादी हुई हुई है, क्योंकि उसके बाप ने उसको पकड़ के गाय बकरी की तरह किसी और के साथ बांध दिया। कैसी बात कर रहे हो यार मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सोचो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा, माँ कि ये बहुत से बात सोच मेक कर ये सेंस कहते हैं नहीं कि करती, इल्हाद में नहीं तो करती, माँ ये मेक और सेंस बच्चा के साथ, माँ और नहीं बच्चा के साथ इजाजत है इस नहीं नहीं। इल्हाद में, बात ये लेकिन है कि अगर जो आपका मजहब इस चीज की परमिशन देता है ना, परमिशन, बात इस पे खत्म हो जाती है कि जस्ट बिकॉज कि अगर आपका मजहब इस बारे में परमिशन दे रहा है आपको, उससे पता चल जाता है कि परमिशन ये तो दे मजहब रहा है, लेकिन आप तो यूनिवर्सल बात मजहब नहीं करने है। नहीं दिया इसका जवाब। तो जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी पूरी इजाजत रहे कि लेकिन जब वो छोटा वो है, मैं बड़े होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब वो छोटा है, जब वो 2 साल की जी जी, बच्ची है और उसके बाप ने उसकी शादी पकड़ के किसी 70 साल के बंदे के साथ कर दी, और आप कह रहे हो कि 80 हमारे साल का, मजहब में, 100 साल के आप कह बच्चे, रहे हो, 100 साल के आदमी के साथ बात हाँ शादी किया, 70 साल 100 के साल, बंदे के साथ उसकी क्योंकि 70 ना, आपके 100 साल, नहीं 100 नहीं, साल, जो भी है आपके मुताबिक जो ये भी है, इलाव है, ओके। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई बताता है कि किसी के मजहब में अगर बाप को इजाजत है कि वो अपनी 2 साल की बच्ची को पकड़ के किसी 70 साल के बंदे के साथ शादी कर दे, और उसका मजहब कह रहा है टोटली फाइन, इसकी परमिशन है, मेरी नजर में देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरी नजर में ये वाला मजहब यूनिवर्सल मजहब नहीं है।
یہ والا مذہب اوکے اوکے اور ساری زندگی پورے کائنات کے لیے, پوری اینڈ آف ٹائم کے لیے, پوری ہیومن بینگ کے لیے ماں نہیں ہے. اور بچہ کے ساتھ مجامات جائز ہے, تو وہ آئیڈیولوجی ہماری اس آئیڈیولوجی کو خراب کرنے سے ہمارے کوئی نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم جو یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے, پہلے یہ سوچنا ضروری ہے. ہمیں کو 5 منٹ کہنے دو, اس کے بعد آپ کہیں. تو ہم جو چیزیں کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی پوری اجازت رہے, کہ یہ صرف کلام میں ہوتے رہے ہیں کہ بچہ اور باپ بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچہ کو کس کے ساتھ شادی کر دوں گا. کہ یہاں پہ جو چیز آئے گا کہ چھوٹے بچہ جو کھاتے ہیں وہ باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جو پیتے ہیں وہ باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جو ساری چیز کرتے ہیں وہ باپ ماں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو کیوں یہ صرف شادی جو زبان سے ہو رہی ہے اس سے کسی کی نقصان نہیں ہو رہی ہے, تو یہاں پہ کیا آ جائے گا. دوسرا نمبر یہ چیزیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے بچے بڑا ہو جائے تو اس کی پوری اجازت رہے کہ وہ اگر چاہیے تو پہلے شادی کو رکھ لیجئے, اگر وہ نہ چاہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. تو یہاں پہ کسی کی نقصان بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اسلام کچھ چیز کے لیے چھوٹے کے بچے کے ساتھ شادی کی اجازت دیا ہے, وہ صرف یہی ہے کہ جب چھوٹا بچہ کسی کے دکھنے والے نہیں رہتے ہیں. تیسرا نمبر یہ چیزیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ تھا, اگر کوئی لڑکی چھوٹا بچہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی آئیڈیولوجی ہے, تو وہ کس طرح چھوٹے بچے کے ساتھ شادی کیا ہے, یہ آپ کا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی, دنیا کے ساری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تب آئے گا جب وہ فرض اس میں رہنا ضروری ہے. تو فرض کیا ہے, اس کا بالغ ہونا. جو آپ بھی اسلام میں بھی چھوٹے بچے کے ساتھ شادی جائز ہے لیکن مجامات جائز نہیں ہے, اور جب وہ بڑے ہو جائے وہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ میرا اس کے اس ساتھ بارے میں شادی رہے سوال ہے یا نہ مفتی رہے. صاحب. آپ میں ایک ماں ہوں, ہم ٹھیک ہے, 5 منٹ میرا کہوں گا, میں 5 نہیں, منٹ کہوں گا, سن لیجیے مفتی صاحب میں آپ نے 5 منٹ آپ نے کہوں گا. اپنے میرے نہیں یو بات ختم ریپیٹنگ نہیں یور ہوا ہے. سیلف. آپ وہ مجمعات اینڈ سارا وہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے. میں ایک ماں ہوں, میرا بچہ ابھی 8 سال کا ہے. اس کو اگر اس کو کوئی ورگلا کے بھی لے جاتا ہے نا, وہ آرام سے چلا جائے گا اس کے ساتھ. 6 سال کا بچہ, اس کو اپنے شادی کے فیصلے پہ, آپ کہتے ہیں نا 6 سال کی عمر میں 2 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں, وہ مجمعات آپ جب ہو بالغ جائے ہونے پہ کریں وہاں گے. پہ بھی سن لیجیے نا اسلام میں سر, میں شادی آپ کی جائز ہے. بات ہی ریپیٹ کر رہی تو ہوں. بولنے دیں, جب بولنے دیں. پیدا مجمعات, ہوئے وہاں پہ بھی جائز ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, لیکن سن مجامات لیجیے, جائز نہیں, صرف کلام سے ہوتا ہے یہی یہ میں شادی. کہہ رہی ہوں سر, مفتی میں صاحب یہی آپ کی کہہ رہی بات سمجھ گئے. آپ کہہ رہے ہو کہ کہ شادی چھوٹے نکاح بچے جائز کیا ہے. کھاتے ہو تو ہاں باپ نہیں ڈیسائیڈ نہیں, کرتے ہیں نا. آپ کی, ہاں میں سمجھ گیا. اور آپ اس کو اگزامپل دے رہے ہو کہ بچے کی کھانا پینے کی ذمہ داری باپ کی ہے, تو اگر باپ اس کے ان چیزوں کی ذمہ داری کر سکتا ہے تو اس کی پکڑ کے شادی بھی کر سکتا ہے. آپ کی یہ بات سمجھ گیا. اور آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو کہ بھائی شادی کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے ہیں, سیکس نہیں کر سکتے, وہ بھی آپ کی بات سمجھ گئے. ٹھیک ہے, اس آپ میں بار بار جب ریپیٹ بورا نہیں ہو کریں. جائے, لیکن ہاں یہ تیسرا نمبر چیز آپ نہیں سمجھتے کہ جب وہ بورا ہو جائے تو اگر چاہیے تو وہ شادی سر, رہے, میں سمجھ اور گئی نہ آپ کی چاہے تو بات وہ کہ آپ شادی نہ کہہ رہے. رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. مجمع تب ہوگا جب وہ ہم بچہ یہ بڑا کیا کہا ہوگا. یہ سمجھا ہے, ہم کیا ہاں کہا یہ سمجھا ہے کہ ہاں جب وہ سمجھ گئے, بڑے وہ ہو جب جائے. بڑا ہو جائے گا. اوکے, یہ بھی آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ وہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اگر وہ نہ چاہے شادی کرنا تو وہ کینسل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھ گئے. یہ سب مگر سے آپ پہلا ایک بچے پوائنٹ کو ہے. اس سچویشن میں ڈالے ہی کیوں؟ آپ نے پہلے تو اڈاپشن کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنی سوتیلی بیٹی, آپ نے اگر اڈاپٹ کیا ہے تو اس اسلام بچی نے کے اس کو ساتھ آپ کا پروموٹ تعلق. نہیں کرتے ہیں کہ سر, یہاں آپ ارے پہ میری سن بات لیجئے مفتی کمپلیٹ تو صاحب, ہونے مفتی دیں. صاحب, سن مفتی لیجئے. صاحب, آپ آپ دوسری ان کے کو بات بولنے نہیں دیں, سن رہے, ان کو صرف اپنا بولنے دیں. بولے جا رہے ہیں. آپ تو آپ آپ سن لیجئے ایڈاپشن مفتی کے, صاحب, سن لیجئے. گو ہیڈ. مجھے کیوں میوٹ کرنا کیوں پڑا. میوٹ کر رہا ہے. مفتی مجھے صاحب سن میوٹ کرنا ہے لیجئے. کیونکہ آپ بیچ بیچ میں بول رہے ہیں. اب ان کو سلاطین کو پورا سٹیٹمنٹ کہنے تھے, پھر آپ کو میں موقع یہ دیتا ہوں. آپ کا اوکے مدرسہ نہیں چل رہا ہے جو ایک طرف سے بولتے چلے رہیں گے, تھوڑا ٹھیک ہے, سننے اوکے کی بھی وہ سلاطین, گو رکھیے. ہیڈ. ایک تو 2 سال کا بچہ, آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. عورت کو, بچے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ, اس بچے کے اندر اتنی عقل موجود ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے. آپ ایک بچے کو اس پوزیشن میں ڈالیں ہی کیوں کہ وہ بعد میں جا کے اسے مسئلے مسائل ہوں گے. آپ ایک بچے کو ایک بندے کے نکاح میں دے دیتے ہیں, وہ اس کا جواب نکاح تو میں میں ہے تو وہ دیا جا ہے. کے, مفتی صاحب سر پہلے ان آپ کو پھر پورا بولنے بولنے دیں. نہیں دے رہے.
अगर आप एक बच्ची को एक इंसान के निकाह में दे देते हैं, वो अगर ले जाता है अपने घर और वो ना वेट करे उस बच्ची के बाले होने का, जो आपके हिसाब से वो यतीम तब है बच्चा जब वो जिसकी बहुत से माल यार रखते हैं, अब मुफ्ती साहब उनको उनका बहुत के पूरा स्टेटमेंट बोलने दें, फिर आप जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। गो अहेड। अगर एक बच्ची के बाले होने तक वो इंसान वेट ना करे, उसमें उस आदमी के लिए इस्लाम में क्या सजा मौजूद है, आप पहले ये क्लियर कीजिए। और अगर आप इस तरह के कवानीन सवाल बनाते नहीं हैं, सुनता, प्लीज दूसरे बार उनका कहो, सवाल नहीं सुनता। हाँ, और उनका सवाल पूरा होने दें, फिर आप सलातीन जब आप बोलेंगे कि मैंने बोल दिया है, तो फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगा उनकी तरफ। मेरा इसमें सबसे बड़ा ये देखें, ये चाइल्ड अब्यूज के जिम्मे में आता है। एक बच्चा एक 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान में भी 18 साल की उम्र तक नाबालिग समझा जाता है, कि उसके दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। आप कह रहे हैं कि वो 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची के फैसले माँ बाप कर सकते हैं या कोई रिश्तेदार कर सकता है, अगर कोई बाप नहीं है, मर रहा है, जो भी है। आपने पहले तो ये आप देखें कितनी बड़ी ज्यादती है उस बच्ची के साथ। दूसरी चीज ये है, कंसेंट के अलावा आप एक साइड पे रखें कि आप एडॉप्शन के लॉज आप अगर देखें इस्लाम में, कि आप बच्चे को अडॉप्ट करें तो आप उससे शादी कर सकते हैं, वो आपका सगा बच्चा नहीं है। अगर यही लॉ आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, इस पाकिस्तान में भी हजारों लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, पूरी दुनिया में लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं। आपने शादी को ही एक सिलसिला क्यों रखा हुआ है? क्यों एक बच्चे से शादी जरूरी है अगर उसका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है? क्यों आप उसके लिए दूसरे रास्ते नहीं रख सकते? ऑर्फनेजेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मतलब वो ईदी साहब ने एक कोशिश की थी वो ऑर्फनेज बनाने की, तो उसमें उनको इतनी बातें की गई कि वो हराम के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं। आप जब तक ये निजाम खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप जैसे मौलवी हजरात इस तरह की बातें करते रहेंगे कि छोटे बच्चों के साथ शादी जायज है, तब तक हमारे माशरे से लोगों के दिमाग से ये गंद नहीं निकलेगा कि एक छोटा बच्चा भी देख के उनके दिमाग में शादी जैसे ख्याल आता है। चलो आपको ठीक है 2 साल सलातीन, के आप बच्चे इनको रिस्पॉन्ड करने दें। थैंक यू। जी इलाहाद में माँ और बच्चा के साथ मुजामत जायज है, लॉरेंस क्राउच ने सर, कहते हैं आपको ये। किसने नहीं कहा नहीं, मेरा एक बच्चा सेकंड, है? आप ये इस तरह की फजूल बातें अजीब कर बात रहे कहा हैं। है एक बहुत सेकंड, बहुत मुफ्ती साहब, ओके। ये आपने जो स्टेटमेंट बोला है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, ये क्योंकि मैं इसलिए गलत इलाहाद कह रहा हूँ गलत में कोई क्योंकि ये बात नहीं 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 नहीं, कहते हैं, आप समझ इलाहाद नहीं गलत रहे। में बात नहीं नहीं नहीं, कहते हैं, आप ये आपने कहा स्टेटमेंट है दूसरे आपका, दिन। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इलाहाद के अंदर कोई चीज अलाउ या डिसअलाउ नहीं होती। क्योंकि मैं आपको ओके ये समझा रहा हूँ कि इलाहाद के अंदर कोई चीज अलाउ या जैसे जायज या नाजायज की बात ही नहीं होती इलाहाद के अंदर, जिस तरह तो हमें इस्लाम बात में है करने ना। दो। इस्लाम में कोई चीजें जायज हैं, कोई चीजें नाजायज हैं, क्योंकि इस्लाम ओके, एक मजहब है, उसमें एक सिस्टम है। इल्हाद कोई मजहब नहीं इलाहाद भी एक मजहब का नाम है, नहीं जॉन है ग्रे ना। ने अब कहते ये हैं। नहीं नहीं, कोई मजहब का नाम नहीं है। आप उसको मजहब इसलिए कहना चाहते हो जॉन ग्रे, क्योंकि हमारे पास लिंक है। जॉन जॉन ग्रे ग्रे ने मेरी ड्यूटी के बराबर, फिलोसोफर जॉन है, ग्रे बहुत बड़ा इस्लाम फिलोसोफर, वो मुल्हिद है। इल्हाद का कुछ नहीं है। हम इल्हाद में जॉन ग्रे बॉन ग्रे हमारी तरह मोहम्मद नहीं है। इस्लाम में जिस तरह मोहम्मद ने जो बोल दिया वो जॉन पक्की ग्रे बात। के पास आप तो भी कुछ नहीं है। यार मेरी बात सुनो, कोई अगर जॉन ग्रे कुछ कहता है वो हमें उसको फॉलो करने से हमें कोई आप वो गर्ज नहीं है। किसी आप कोई जिस इलाहाद की तरह कोई जॉन ग्रे को नहीं मानते हैं, उसी तरह आप किसी जॉन को जॉन ग्रे ग्रे नहीं मानते को, नहीं मानते है। हैं। यार जॉन ग्रे का मुफ्ती साहब, सुन्नत नहीं भैया, आपको पता है इल्हाद में सुन्नत नहीं किसी है को जॉन ग्रे। मानने की जरूरत नहीं होती। इल्हाद में किसी चीज को मानना नहीं होता। कोई हमारे ओके पास ओके, वो नहीं है कि इसको मानना। तो हमें ये बात इसलिए करने मैं दो, आपको, आप बहुत हाँ, तो बहुत मैं वक्त इसलिए लगा आपको रहा कह रहा हूँ। हूँ, ये जो आप जुमला अब बोलते हो ना कि इल्हाद में इस चीज की अलावा है, ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल जुमला है। ओके, अब तो ये वाली ओके, इल्हाद हमें वाली हमें बात बात को करने आप दो। एक साइड पे रखो। आप अब सलातीन का सवाल का जवाब दे दें। अच्छा ओके, सलातीन जो आदमी आया है नहीं वो नहीं, सिर्फ और लेडी है। ओके, वो जो लड़की आया है वो जो बात कर रहा है और बेअकीद भाई जो बात कर रहा है, तो दोनों एक ही बात है। और मैंने जितने यथीस्ट के साथ बात किया है सिर्फ ये ही आते हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैं जवाब भी बार बार रिपीट करूंगा। जो जो सवाल बार बार आ रहा है तो मैं एक ही जवाब बार बार करूंगा।
تو سب سے پہلے وہ جو سوال کیا ہے کہ الہاد میں چھوٹی بچی کے ساتھ کیوں شادی کا جائز رہا ہے, کیوں شادی, کہ دیکھو اسلام سب سے پہلے یہ آئے کہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے, لیکن جب کسی آدمی کی دیکھنے کی کوئی آدمی نہ رہے, جب یتیم بچہ جس کے دیکھنے, اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کو شادی کے سوا بھی اس کو دیکھے گا, لیکن اگر کوئی آدمی اس کو شادی کر لیجیے تو اس کے جو مال رہتے ہیں وہ کو دیکھ بھال کرنا اپنی طرح دیکھ بھال کرے. اسی لیے اسلام صرف یہ ہی ایک لاجک نہیں ہے, سر میں نے بہت سے سزا کا لاجک یہاں پوچھا پہ تھا. ہے. نہیں پلیز پلیز ایک پلیز سیکنڈ مفتی ایک صاحب, آپ مجھے لگتا ہے وہ آپ آپ کا, ہاں وہ آپ کا سوال آپ بھول گئے ہیں. مفتی صاحب انہوں نے پوچھا تھا آپ سے, میں دوبارہ سے سوال کر دیتا ہوں پھر آپ اس کا ڈائریکٹلی جواب دو. سلاطین نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی 50 سالہ آدمی کے ساتھ کسی 4 سالہ لڑکی کی شادی کر دی جائے اور وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے جائے اور پھر وہ ویٹ نہ کرے اس کی میچور ہونے کا, اس کو میچور ہونے کا ویٹ نہ کرے اور اس کے ساتھ سیکس کر دے اس کے میچور ہونے سے پہلے, اس آدمی کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ یہ انہوں نے سزا ہے. فتویٰ تطرخانیہ رد المحتار در المحتار یہاں پہ آئے ہیں. فتویٰ کے بہت بڑے فتویٰ کی کتاب ہے, پاکستان میں بھی, پاکستان کے مدرسہ میں بھی یہ فتویٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اور یہ صرف پی ایچ ڈی جو کرتے ہیں فقہ پر. سزا کیا ہے, سزا بتا دیں. سزا جو آدمی یہ کام کرے تو اگر اس سے جو نقصان, اگر یہ کوئی کام, اگر کوئی آدمی یہ کام کرے اس کا سزا یہ ہوگا جو اس کے جو ملک میں وہ رہتے ہیں اس کے جو اسلامی, جو اگر کوئی ملک میں خلافت رہے تو اس کا کیا فیصلہ ہوگا. تو رد المختار یہ کتاب فیصلہ کا کتاب ہے, وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب سے تعزیراً اس کو سزا دیا جائے گا. تعزیراً اگر اس مجامعات سے اگر کسی کو مر جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. نہیں, تعزیراً کا کیا مطلب, تعزیراً کا کیا مطلب؟ تعزیر کا معنی کیا ہے کہ اس کو خوف دکھانے کے لیے, اس کو خوف دکھانے کے لیے. تعزیر نہیں سمجھتے ہیں اس کو خوف دکھانے کے لیے اس کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے گا اس کو خوف دکھانے کے لیے؟ خوف دکھانے کے لیے اس کو مارا جائے گا, مارنا پیٹنا. قتل کیا جائے گا. کس کو خوف دکھا رہے ہیں, کس کو قتل وہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کے وہ مر جائے, جس لڑکی کے اور ساتھ. اگر نہ مرے تو اگر اس کی انٹرنل, اگر وہ مرے نہیں تو پھر مرے نہیں تو اس کو سزا دیا جائے گا. کیا سزا دی جائے گی؟ یہ اس کو تعزیر کہتے ہیں کہ جو ملک میں رہتے ہیں, جو ملک میں خلافتی اسلام ہونا ضروری ہے اس کے لیے, جو ملک میں رہتے ہیں اس کی جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں اردو میں کورٹ سسٹم, عدالت, اردو میں عدالت تو کہتے ہیں, لیکن جو آدمی فیصلہ کرتے ہیں جوڈیشری, جج, قاضی جی, قاضی بھی یہ فیصلہ کرے گا اس کے لیے کون سزا ضروری ہے اس آدمی کو دیکھ کر. تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے ابھی تک سزا تجویز نہیں کی, وہ قاضی دیکھے گا. مطلب اگر اس بچی کے انٹرنل آرگنز اس چیز سے ڈیمیج ہو گئے تو اس آدمی کے بھی ڈیمیج کیے جائیں گے. جی اگر اس عمل سے اس آدمی, اس بچی کے اندر جیسے کہتے ہیں آزاد زخمی ہو گئے ہیں, وہ آئندہ بچہ نہیں پیدا کر سکے گی, ایسے بہت سارے. یہ قاضی فیصلہ کرے گا جو اس کے کیا سزا ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب اسلام میں کوئی سزا ابھی تک آپ لوگ نہیں لے کے آئے اس کے لیے, وہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ قاضی فیصلہ کرے ہیں. جی ٹھیک, یہ تو گول مول بات ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں. قاضی بھی فیصلہ کرے تھے, اس کو جو چاہیے جس فیصلہ سے اس کو سزا ہو جائے. تو یہ فیصلہ ہے رد المختار میں, در المختار میں آیا ہے. ہم آپ کو اس کے ریفرنس اچھا, تو یہ جو ایک سوال ہے میرا بے یقین, then I'll take my leave. ہاں چلیں لاسٹ کوشچن کر دیں. اگر ایک بچہ ہے 2 سال کا, وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے مولوی مقرر کر دیں گے آئندہ زندگی کے لیے, کیونکہ وہ ایسے گھرانے میں 2 سال کا ہے, وہ ابھی ایسے گھرانے میں, اس کی تعلیم ایسے ہے, اس کو ابھی سے مولوی اپوائنٹ کر دیں کیونکہ اس کے ایسے گھرانے میں ہے, اس کی تربیت ایسی ہوگی تو, یا اس کے لیے کوئی امتحان پاس کرنا پڑے گا, کوئی اتنا بالغ ہونا پڑے گا, اتنا شعور اس کا اندر ہونا ضروری ہے جس سے وہ مولوی بن سکے گا یا امام بن سکے گا. فتویٰ تطرخانیہ میں یہاں پہ آیا ہے کہ بالغ ہونے کا کیا ثبوت ہونا چاہیے ایک لڑکی کے پاس. نہیں, میں ویسے بات کر رہی ہوں, ایک بچے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ امام بن سکے مسجد کا.
یا وہ اس کو 2 سال کی یہ عمر تو میں دوسرا امام سوال بنا ہے. سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے میں جو بات کر رہا ہوں اس سے ٹاپک کے باہر ہو جاتی ہے. آپ سر آپ پریڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو اس بندے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، وہ 2 سال کی عمر میں بھی اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. میں آیا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سلاطین، یہ والی I'll پھر take بات my leave. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سلاطین، اپریشیٹ You're اٹ. welcome. چلے ٹھیک ہے، Okay. اوکے، تھینک یو ویری مچ. Thank you. اوکے مفتی صاحب، آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو کہہ دیں، پھر میں آپ کو موو کرتا ہوں. تھینک یو. اپنا لاسٹ اسٹیٹمنٹ کہہ میرے دیں. ایک بات تھا، میرے ایک بات ہے کہ یہ کہہ کر میں جاؤں گا کہ آدمی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اخلاقیات کا آدمی ہے. تو ہر زمانہ میں کیا ہوگا یہ اس کے آئیڈیالوجی سے آتی ہے. اگر کوئی زمانہ میں یہ ہو جائے کہ آدمی اس کا برس بھی کم جائے، کہ وہ بہت عمر نہ بچے، تو اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی سے کسی کی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا دعویٰ ہے، یہ غور سے سوچنا. اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا جب بڑا ہوا، بخاری میں حدیث آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دینے کی پوری اجازت دیا گیا ہے جب وہ بڑے ہو جائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہتے ہیں آپ کے سوا، آپ نے کہتے کہ بوڑھا آدمی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا اخلاقیات آدمی ہے، آپ کے سوا میں کسی کون آدمی کو ڈھونڈوں گا. کہ یہاں سے یہ ثبوت ہو جائے کہ بوڑھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اس پر سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لیکن جو عائشہ رضی دو اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ہم سمجھ یہ گیا. کہتے ہیں کہ سب آدمی کو بوڑھا کے ساتھ شادی کرنا ہاں ضروری ہے، یہ ہم نہیں کہتے. چلے لیکن ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ کیا کہتے ہیں، بخاری میں حدیث آیا ہے ٹھیک ہے. کہ تو یہ جو ہم آپ کے 2 رسول اللہ پوائنٹ ہے صلی نا، اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دونوں پوائنٹ سن لیے، اور اس کا میں کوئی بس رسپونس دے دوں. پہلے پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اس لیے تو اچھی بات ہے کہ عائشہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. عائشہ کو دکھا دو مجھے کہ کوئی نقصان ہوا ہو. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا. اور دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ بڑی ہو کے عائشہ کو موقع دیا گیا تھا کہ تم چھوڑ دو محمد کو اگر تم نے چھوڑنا ہے، لیکن اس نے بولا تم سے بہتر مجھے بندہ نہیں مل سکتا. یہ 2 آپ کے پوائنٹ تھے. پہلے پوائنٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. میرے لحاظ سے آپ دیکھو، حضور کی دوسری عورتوں سے بھی شادیاں ہوئی ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بچہ ہوا، لیکن یہ عائشہ تھی جس کے ساتھ ساری زندگی اسے کبھی بچہ نہیں ہوا. اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ساری زندگی اس لیے بچہ نہیں ہوا کیونکہ وہ صرف 9 سال کی تھی جب اس کے ساتھ سیکس ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہو، اس لیے اس کے ساتھ کبھی ساری زندگی بچہ نہیں ہوا. تو میرے پاس میں اپنی طرف سے میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. اور دوسری بات، میں اندازے سے بات کر رہا ہوں. ہاں، پیور اندازہ، میں صرف اندازہ دے رہا ہوں. ہاں آپ بھی کہتے بالکل کہ کسی کے چیز کو میں بلیف نہیں کرتے ٹھیک ہیں. ہے، میں نہیں کر رہا بلیو، میں اندازہ دے رہا ہوں، میری صرف اوپینین ہے. اندازہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے. اندازہ سے اور کسی دوسری بات کی پوائنٹ جو ثبوت آپ نے نہیں ہوتی ہے. کہا، دوسرا پوائنٹ کہا کہ بھائی اس کو موقع، اندازہ اس کو سے ہاں آپ پہلے کہو جو ہم جو بات پہلے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، بھول تھا. چلو ٹھیک ہے. جو دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ حضور نے ان کو موقع دیا تھا کہ مجھے حضور کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے بولا ہمیں آپ سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا. آپ اگر کسی عورت کو، اللہ قرآن میں اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے عورتوں، تم اگر بات نہیں مانو گی تو تم سے بہتر بیویاں لا کے ہم محمد کو دے دیں گے. اب سوچو عائشہ کو کون دھمکی دے رہا ہے؟ اللہ دھمکی دے رہا ہے قرآن میں. تو وہ کیسے چھوڑے گی محمد کو؟ کوئی ایرا خیرا بندہ اس کو دھمکی نہیں دے رہا. قرآن میں اللہ دھمکی دے رہا ہے عائشہ کو کہ اگر تم نے بات نہیں سنی محمد کی تو تم سے بہتر بیویاں لا کے میں دے دوں گا محمد کو. تو وہ کیسے چھوڑے گی محمد کو؟ سوچو ذرا کتنا سائیکولوجیکل پریشر ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے اور وہ پیغمبر سے اس کی شادی ہوئی ہے، اور پیغمبر کا اللہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانی حضور کی بات تو تم سے بہتر بیویاں لا کے دے دوں گا میں. اور پھر آپ کہہ رہے ہو واہ وہ کتنی زبردستی کہ اس نے محمد کو چھوڑا نہیں، جبکہ قرآن اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر محمد کو چھوڑا تو تم سے بہتر بیویاں لا کے دے دوں گا میں. یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ذرا سوچو کامن سینس کے ساتھ بات، یہ والی بات. چلے ٹھیک ہے. آپ نے 2 پوائنٹ دے دیے، میں نے بھی 2 پوائنٹ دے دیے. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میرا بات ہے
ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو پھر آپ سے پھر کنٹینیو نہ رکھیں گے. اس سوال کا جواب دوں گا, اس سوال کا جواب دوں گا. آپ نے اچھا کہتے چلیں اس ہیں سوال کا جواب دے دیں پھر آپ موو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے آخری جو سوال کیا ہے کہ اللہ نے دھمکی دے رہا ہے, یہ نہیں ہے. یہ اس آیات میں اللہ نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو بخاری کے جو روایت کہتے ہیں اس کو حدیث نمبر میں کہتا ہوں کہ 4786 نمبر جو حدیث ہے وہاں پہ آیا ہے. لیکن دیکھو یہ آیات اس کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں نہیں آیا. یہ آیت میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ نے نہ چاہو, آپ اگر جو رسول کے جو بیوی تھے وہ اگر نہ چاہے تو ہم اس کے آپ کو چھوڑ کر دوسرے لڑکے کو دوں گا. اس سے تو کوئی اس کو تو یہ نہ کہا دیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو وہ والی آیت یاد ہے قرآن کی جس کے اندر اللہ نے ڈائریکٹلی تھریٹن کیا تھا حضرت عائشہ کو, اور صفیہ تھی یا نہیں کون سی ان کی دوسری بیوی تھی, ہاں ان دونوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگ حضور کی بات نہیں مانو گے تو تم سے بہتر بیویاں لا کے میں دے دوں گا محمد کو. وہ والی کون سی آیت تھی, اگر کسی کو یاد ہے تو میں اس کو اسکرین پہ لے آتا ہوں. جی میں یہ حدیث جانتے ہیں, حدیث نہیں, میں قرآن کی بات کروں, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. قرآن یہ قرآن کا آیت ہے, یہ مانتے ہوں. لیکن یہاں پہ جو آئے گا کہ یہ رسول اللہ جو اسلام کے یہ چیزیں ہیں کہ اسکول میں ٹیچر کو بات اسٹوڈینٹس مانتے ہیں اور باپ کے بعد بچہ مانتے ہیں. اسی طرح اسلام ایک چیزیں ہے جہاں پہ جو لڑکا جو شادی ہوتی ہے, جو شادی ہوتے ہیں, بیوی کو شامی کی بات ماننا ضروری ہے یہاں پہ. اس لیے یہ کہا, لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ وسلم کے ساتھ رہو. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ وسلم نے اس کو پوری طرح اجازت دیا گیا ہے, پوری طرح اجازت دیا گیا ہے. کہ عائشہ یہ کہتے ہیں, جب عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں آپ کے اچھا آدمی کے سوا ہم دوسرا آدمی کو کیوں ڈھونڈوں گا کہ آپ کے بھی اچھا آدمی ہے. تو اگر یہ ثبوت ہو جائے کہ رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثبوت ہو جائے کہ آپ اچھا آدمی تھا, لیکن یہ آیات سے یہ دھمکی جو آپ نے کہتے ہیں یہاں پہ اس سے یہ بھی ثبوت نہیں ہوا ہے کہ وہ کہ دھمکی سے بھی وہ یہ کہا کہ رسول اللہ صحیح اخلاق کا آدمی تھا. یہ دھمکی سے نہیں کہا, لیکن طلاق کی اجازت دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں. تو آپ آیات اور حدیث سے دونوں مل کر یہ ثبوت ہو جائے کہ جو آیت میں وہ کہتے ہیں کہا ہے اللہ نے اس کو جس طرح اسٹوڈینٹ کو ٹیچر کی بات ماننے کی اجازت دھمکی دیتا ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی یہ آیتیں ہیں. سمجھا؟ تو یہ والی آیت کی بات کر رہے ہیں نا آپ, یہ ایک سیکنڈ, دونوں مل کر فیصلہ آنا ضروری ہے. ہاں یہ دیکھیں, and it may happen that his Lord, if he divorce you, we will give him your steed wife better than you, submissive to Allah. تو یہ کہہ رہا ہے کہ it may be if he divorces you all that Allah will give him in exchange consort better than you who submit their will. تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس نے طلاق دے دی محمد نے, تو تمہاری جگہ پہ اللہ ان کے لیے ایسی بیویاں لے آئے گا جو سبمٹ کرتی ہیں اپنی ول اللہ کے لیے, جو مطلب ان کے حضور کی کہنا مانے گی. تو یہ اللہ تھریٹن کر رہا ہے ان دونوں بیویوں کو کہ اگر اس محمد نے تمہیں ڈیورس دے دیا تو تمہارے سے بہتر بیویاں میں لے کے آ جاؤں گا. یہ تھریٹ ڈائریکٹلی عائشہ کو اور وہ جو دوسری ان کی بیوی تھی دونوں کو ڈائریکٹ تھریٹ ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تھریٹ نہیں کر رہا, یہ تھریٹ نہیں ہے, اس کو تھریٹ نہیں کہتے, اس کو تھریٹ نہیں کہتے. اس کو جب بچہ کو نہیں یہ دیکھو نا مفتی صاحب سامنے لکھا ہے, اتنے بھی اگر وہ آپ کو ڈیورس کر دے تو اللہ اس کے لیے تم سے بھی بہتر بیویاں لے آئے گا جو اللہ کو مانتی ہیں. یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ تو بہت آسانی بات ہے. نہیں یہ تھریٹ, ایک سیکنڈ دیکھیں, اگر کوئی لیکن اگر میں کسی کو بولوں
अबे मेरी बात सुन ले, वरना मैं तेरे से भी अगर मेरा एक कोई बात भी बार बार कहते मेरी हैं, बीवी है, इसलिए अच्छा सुनो, देखो, एक ये सेकंड मुश्किल हो मुफ्ती साहब, जाती है। मेरी बीवी अब मेरी एक बीवी बात को भी मैं बोलूं, 5 एक बार कहते सेकंड हैं। एक सेकंड, अगर मेरी बीवी को मैं बोलूं मेरी बात मान ले, वरना तेरे से भी बेहतर बीवी मैं ले आऊंगा, और वो बीवी मेरी तेरे से भी ज्यादा बात सुनेगी, ये थ्रेट नहीं है मेरी बीवी को? ये थ्रेट नहीं है, ये आप समझते रहे ये आयत किसके बारे में? ये आयत अल्लाह ने जिस तरह कहते हैं इसी तरह आपको समझना जरूरी है, आपकी तरह हम तो नहीं समझते हैं, ये समझना सबसे जरूरी है। ओके, आप जिस चलो तरह ठीक है। समझते हैं वो अल्लाह उसी तरह कहते हैं, नहीं है ये यहाँ पे, ओके, ये समझना जरूरी चलो है। मैंने भी देख अल्लाह लिया, ने यहाँ आपने पे भी देख किस तरह लिया। कहते हैं कि तुम्हारे जो जिसके साथ शादी हुआ है उसके साथ हुस्न खल्क करो, और ये अगर नहीं किया तो, अगर नहीं किया किया तो दूसरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे चीज को शादी करेगा। ये अगर तो दुनिया तुमने के उनकी बहुत साल में इल्हाद में ये अगर नहीं है कि अगर अगर कोई देखिए, मुल्हिद सुनो अगर कोई अगर अल्लाह मुल्हिद कहता है, उसके इस आयत उसके में अल्लाह कह बीवी रहा के है, साथ, हाँ, इस सुनो आयत सुनो में अल्लाह कह रहा है अगर कि कोई मुल्हिद ये कहे, अगर मोहम्मद तुम्हें डिवोर्स दे देगा तो तुम्हारे से बेहतर लेकिन बीवियां मैं आयशा लाके दूंगा रज़ियल्लाहु उसे। ने कहते हैं आपके सिवा अच्छा आदमी हम कहाँ आयशा जो ढूंढूंगा? भी कह रही है, आयशा तो बाद में कह रही है ना, जब एक कोई आदमी मेरी बीवी इसी तरह थ्रेड से कहते हैं। हाँ, तो जब बीवी को थ्रेट मिल गया अल्लाह की तरफ से, तो जाहिर बात है वो क्या कहेगी, वो कहेगी नहीं मैं फिर भी नहीं सुनूंगी, नहीं, वो कहती है यार ये तो अल्लाह को ले आया हंसने की बात कह रहा है कि ये हाँ। थ्रेड से कहा है कि आप अच्छा आदमी हैं यार कसम से रसूल आप लोगों की, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि सामने आपका चीज दिमाग को भी आप देख के ना उसको घुमा देते दिमाग हो। पा के नीचे गया है यार ये बिल्कुल साफ थ्रेट है और आप उसको थ्रेट नहीं मान। मुफ्ती साहब आप थोड़ा तमीज से बात करो। मेरा सवाल ये है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सबसे पहले ये सवाल है, सुनो सबसे पहले ये सवाल, आयशा जो आप ये कहते हैं कि आप जितना भलाई आदमी है, इसके आपके सिवा दूसरे आदमी को किसके पास ढूंढूंगा, ये थ्रेट से आप कहते हैं? आयशा ने यार मैं आयशा तो नहीं थ्रेट कर रही ना, आयशा को थ्रेट किया गया, उसके बाद कह रही है अच्छा ठीक है भाई तुमसे बेहतर मुझे कोई हस्बैंड नहीं मिल सकता। यार क्या हो गया? ये तो आप अंदाजा से कहते हैं। अच्छा, आयशा ने कहते कि आप अच्छा आदमी हैं, देखो बुखारी में आए थे 4786 हदीस में आया है। आपका हदीस आपका दिमाग भी पा के नीचे चले गए, आपका दिमाग क्या हो गया है? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ट्रीटमेंट करना जरूरी है, आपके ट्रीटमेंट करना जरूरी है, मेरा ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अच्छा थैंक यू, चलो दिमाग है आपका। पाकिस्तानी आदमी ऐसा जाहिल होता है, मैं नहीं जानता है कुरान हदीस के आयत काम करिए ना, सचिवालय से आके डिबेट करिए ना आप। इसीलिए अल्लाह जिस तरह कहते हैं और वहाँ के आदमी जिस तरह समझते हैं और सारी दुनिया के आदमी जिस तरह समझते हैं, दुनिया के स्कॉलर जिस तरह समझते हैं उसी तरह समझना जरूरी है। इस्लाम ये चीज नहीं है कि वो एक पागल दीवान आदमी जिस तरह समझते हैं इस्लाम उसी तरह है, ये नहीं है। बिल्कुल जैसे दीवानों की तरह समझना चाहिए, चलो दीवाने मौलवियों की तरह समझना चाहिए इस्लाम को। चलो सही, ओके चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं आपकी बात आ गई, चले थैंक यू। ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा आदमी के सिवा हम दूसरा कौन आदमी के पास जाऊंगा, ये थ्रेड से कहा है। चलो ठीक है, दिमाग पाके नीचे मुफ्ती साहब आपकी बात आ गई, बोलने से समझ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।